ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, бинандагони гиромӣ. чӣ хеле ки медонем, мо пештар худи банда дар саҳифаи шахсӣ як ишорае кардем ки шояд як барномае дар назар дорем ва ин барнома ҳам роҷеъ ба ҳаводиси ахири кишвар, яъне муҳоҷироне ки дар федератсияи Русия мисли ки як таҳқири калоне аз ҷониби мақомоти қудратии Русия бар миллати тоҷик сар задааст ва мақомоти Русия ҳам то ҷое медонем ки мақомоти Русия ҳам онҳоро дар аксҳо дар шабакаҳои маҷозӣ давр мезананд. Ин аксҳо ки ҷавонони тоҷик бо мақъади луч сари дасто дар пушт девор ва як чунин таҳқире аз ҷониби мақомоти қудратии Русия сар задааст ва мо ҳам гуфтем ки як чунин барномае хоҳем кард ва назари шаҳрвандон ва назари дӯстонро дар ин маврид хоҳем гирифт. алон суханро ба дароза намекашем. мо дӯстонро дар ин барнома ки барномаи мо номгузорӣ шудааст ба мисли як мизи гирд хостем як барнома кунем ва ин мизи гирд мисли як мизи онлайнӣ ҳам ҳаст ки агар дӯстон ҳамватаноне ки мехоҳанд назаре андешае дошта бошанд дар чати фейсбукии банда бинависанд ва банда саъй мекунад ки ашхосе ки мехоҳад суҳбат кунанд рӯи хат биёранд ва ба ишон назар бидиҳанд. алон дар меҳмонии студияи мо ҳастанд Алим Шерзамонов, Ҷамшед Ёров ва Муҳаммадҷони Тиллозода ва дар хати алоқаи мо онлайнӣ низ меҳмони ин барномаи мо ҳастанд Шарофиддин Гадоев. ва чӣ хеле ки ишора кардам, ҳар касе ки мехоҳад дар ин барнома иштирок дошта бошад, андеша ва назаре ки дошта бошанд, ба чати фейсбукии банда бинависанд. алон мегзарем ба оғози барнома. чун суханро ба дарозаам намекашем, мегзарем ба шурӯъи суол. аввал ба шумо хушомадед мегӯем. Ташаккур аз ки даъвати моро пазируфтед ва ба студияи мо ташриф овардед. хоб ҳамватанони азиз, мегзарем ба суол. суол бори аввал нест ки чӣ хеле ки мо медонем, ин бори аввал нест ки шаҳрвандони Тоҷикистон аз тарафи мақомотҳои қудратии Русия таҳқир мешаванд, бидуни гуноҳ масалан пушти панҷара мешаванд ва мо нигаҳ мекунем ки аз тарафи сафоратхонаи Тоҷикистон ва дар умум аз ҳукумати Тоҷикистон ягон вокунише нисбати ин қазияҳо нест ва фикр кунам ки дар ояндаи наздик ҳам нашавад. вале биёед мо сари ин масъала назар бигем ва омилҳои ин ҳама қазияҳое ки имрӯз нисбати муҳоҷирони тоҷик дар Русия сар мезанад чист ва ба чунин ба назар мерасад ки ҳукмҳое ки нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон содир мешаванд мисле ки аз аввал яъне пешакӣ содир шудааст. ҳоло суханро ба шумо Ҷамшедҷон медиҳем. марҳамат, роҷеъ ба ин суол лутф кунед, бифармоед. ташаккур ки ба ин барноматон даъват кардед. дар ҳақиқат яке аз масъалаҳои муҳим, яке аз муҳимтарин масъалаҳои имрӯзаи Тоҷикистон ин вазъи муҳоҷирон мебошад. вазъи муҳоҷирон алалхусус дар Федератсияи Россия. ва шумо савол додед ки барои чӣ ҳамин тавр ҳаст, барои чӣ маҳз тоҷикон ҳуқуқ надоранд, маҳз бисёр миллати мо, намояндаҳои миллати мо
چه وضع زن است، کودک است، چه وضع مرد است، زیر تعقیب، فشار، زیر شکنجه، زیر همین خیلی شرمندگی ها دچار میشویم ما. من سبب اصلیش رو در سیاست پیش گرفته امام علی رحمان میدونم و هم مسلکان او که گردی او جمع شده است. تمام تاجیکستان رو، تمام بایگری اقتصادی و زمینی و تمام بایگری زیر زمینی و هوای همه تاجیکستان ما رو به نفع خود استفاده میبرند و مردم رو مجبور میسازند که مردم به خارج رفته برای رزق روزی خودشان یک جای کار یابند. با تمام شرایط هایی که غیر سانیتری هست، غیر انسانی هست طاقت کنند و یک لقمه نان برای خانه خود روان کنند. و سبب دیگر برای چی چنین مناسبت با تاجیکان ما می شود، این نامستقل بودن حکومت امروزه تاجیکستان ما، متهم بودن حکومت ما از حکومت روسیه، خیلی که ما همگون میدونیم در وقتی پیدایش همین حکومت حاضره که تاجیکستان هست، این در زیر سرپرستی حکومت پیشینه روسیه در دوره یلتسین با وجود آمده است و در زیر نظارت روسیه می باشد. مثال اساسیش و از همه مهمش این وجود داشتن پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان است. از این لحاظ تاجیکستان یگان واکنش، یگان مناسبت اصلی قانونی خود را وابسته به همین تحقیرها، فشارها، زندانی کنی نشان داده نمیتواند. فکر کنید، بینید مردم این حال آبرو مرتبه دیپلمات های تاجیک، حتی نه فقط با اون که با همکاران خود، با دیپلمات های روسیه یا که دیگر دولت ها برابر گپ زدن ندارن، حتی آنها با کارمندان عادی میلیتسیای روسیه گپ زدن نمیتوانند. آنها یگان تاثیر با کارمندان عادی میلیتسیا، پروکراتوره نمیتوانند گویند، یگان تاثیر هم نمیتوانند به وضعیت رسانند. و یکی از مهمترین عامل های تحقیرها رو من اون رو میشمارم که وابسته به شرایط اقتصادی، وابسته به شرایط سیاسی در روسیه، این یک حادثه های ملتگرایی به وجود می آید و ملت روس، اهالی روس زبان باید یگان گناهگار یابد و همین گناهگار باید تمام غضبش را فرود آورد. از بس که ملت تاجیک را نماینده های تاجیکستان، حکومت تاجیکستان حمایت نمی کنند، تمام فشارها بر سر ملت تاجیک است و از جهت حقوقی اگر گویم احتمالیت بیگناهی، پریزومپسیون نوینونستی نسبت به تاجیکان در روسیه کار نمی کند. یعنی که برای آشکار کردن دلخواه جنایتکار می توانند دلخواه تاجیک یا که غیر روس رو یابد و آن رو گناهگار حساب کنند. این یکی از عامل‌های اساسی بود و باوری دارم که در رفت صحبت باز دیگر عامل‌های آن رو ما آشکار میکنیم و برطرف کردن آنها رو ممکن هم یک معین کرده یابیم. تشکر. شما از همچون حقوق شناس از نگاه حقوقی به این قضیه چگونه میتوانید نظر بدهید؟ یعنی منظورم این است که ما میبینیم که مثلا همین شهروندای تاجیکستان رو با یک مقعد لوچ در دیوار نگاه داشتن. بعضی از شهروندای خودمون یک چنین واکنشی هم واکنش کردن که نباید، گرچنده که آنها جنایتکار هم باشند، حالا این رو مقامات روسیه هیچ نگفته است که اینها گناهگار هستند یا نیستند. این اثبات خود را تا حال نیافته است. از نگاه قانون چنین تحقیر را چگونه میتوان بها داد که آیا این تحقیر است یا اینکه قانون اجازه دادگی است که یک چنین تحقیر به میان بیاید؟ مرحمت. البته این از جهت قانونی و از جهت اخلاقی هم نادرست می باشد. از جهت اخلاقی علاقه شما گفتید که اون نوارها، اون رسمها چی ضرورتی داشت که پهن کرده شوند و رسانوی کرده شوند و تکرار به تکرار نیز در همین شبکه‌های اجتماعی اونها رو باز نشر میکردن، نشون میدادن و این اساسش از همون رسانه‌های حکومتی روسیه برآمد. همین رسم‌ها، همین سخن‌هایی که گویا 4-5 شهروندان تاجیکستان در کشتار فلان چمپیون روسیه اوید به گشتین بازداشت کرده شدند
من گفتنی هستم که علاقه بینید در همین جا اگر تحلیل کنیم خودی مقامات روسیه یک پهلوگی کور یک پهلوگیش رو علاقه نشون داد. حالا که حکم سود نبرآمده است، حالا که حتی عیب آنها اعلام کرده شدگی نیست، عیب پیشکی اعلام کرده شدگی نیست، حالا که یگان دلیل کافی نیست بغیر از نشان دادن 4-5 آدم شبهناک، حکومت روسیه با واسطه مقامات همین واسطه اخباری عامش این مردم رو علاقه آدمکش گناهکار حساب میکنند. ولی که اگر ما دقت کنیم و یک بار دیگه تحلیل کنیم که همین حادثه با گفت همون شاهدای روس، ولی ما فقط یک طرف رو شنیده میتونیم، با گفت همون شاهدای روسی که همون جمعه گذاشتن همین حادثه رو دیدن چه خیل گذشت، ما میبینیم که در اینجا عموما باید طرف روسیه کشتار رو استفاده نبرد، برای که یکی از قسم های اساسی که جنایت رو تشکیل میکند این اومسل هست با گفته روس‌ها، یعنی که نیت، مرام، مقصد اینها کشتن بود یا که رسانیدن ضرری وزبین به سلامتی. اگر اینو اون روس رو کشتنی میبودند و یا به فکرم زده میکشتند، آنها جنگ کرده یکدیگر رو لطوکوب کرده طالب آب میآیند و در نتیجه لطوکوب یک ضربه دیگر اون روس به سرش میگیرد و هوشش رفته در آب میغلطد و بعد 1 ساعت وفات میکند. برای چی محض در مرگ این تاجیکان رو گناهکار میکنید؟ شاید خودی کارمندان یاری تعجیلی یاری درست رو ندادن با اون آدم، شاید در اینجا عامله های دیگر رو بینیم، ممکن خود این انسان کسل بود یگان از سببی که چیز بود سپارتسمن بود ضربه لت خوردگی بود پیشکی. ممکن در اینجا ما انیق گفته میتوانیم که اگر این جنگ در وجود باشد، این پیدا شده باشد، همین جنگ در اینجا کشتار نیست، در اینجا لت و کوب هست، در اینجا رسانیدن ضرری وزبی به سلامتی که بدتر به مرگ رسانیده شده است که این علاقه از یکدیگر فرق دارد و جرمهایشان گوناگون می باشد. تشکر زیاد از شما میکنیم. هموطنان عزیز، یادآور میشویم که ما در بخش مستقیم قرار داریم و هر کسی که نظر اندیشه میخواهند در این بابت ارائه کنن به چت فیسبوکی بنده بنویسن، حتما شما رو به علاقه وصل میکنیم و شما نظر خودتان رو میگویید. الان روی خط شراف‌الدین گدایف از کارگردان خواهش میکنیم اگر باشن راجع به همین چیزی که در همین قضیه و سوالی که قبلا داده شد چی نظری دارن؟ درود و سلام به همه بینندگان عزیز، همراهان گرامی. در حقیقت این یک فاجعه ملی است. این بار اول نیست که شهروندان تاجیکستان از جانب کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان تحت تعقیب قرار میگیرد. ما در همه حالت میبینیم که در حالت دستگیر کردن، در حالت ویران کردن قاعده های برد و باشی در روسیه شهروندان تاجیکستان تحت تعقیب قرار میگیرند و میگن که این جنایت صادر کرده است. این شهروندان هر یک چیزی که هر کرداری که صادر کرده باشند نباید که از جانب کارمندان مقامات قدرتی تحت چون یک شکنجه و چون بدرفتاری و عملهای غیر انسانی قرار گیرند. البته این نشان میدهد روابط سرد مسکو و دوشنبه را، چون که وقتی آخر اگر اهمیت داده باشید روابط خیلی بین این دو کشوری خیلی سرد شده است و روس‌ها طریق این تحقیرها میخواهند به رحمان و فهمانند که شرط و شرایطی که آنها گذاشتگی هستند با وارد شدن به اتحاد اوراسیا، فکر میکنم که بیشتر آنها این همه فشارها ربط دارد به فشار بالای خود رژیم رحمانوف و از رحمانوف به فکرم که آنها طلب دارند که هر چیز زودتر به اتحاد اوراسیا وارد شود و بیشتر امروز تحقیر و فشارها و هر چیزی که امروز رحمانوف میخواهد که طلب کند از روسیه که این یا آن کار را شما نکنید، آنها برعکس میکنند. به این خاطر آنها طلباتشان این است که هر چیز زودتر باید که تاجیکستان به
اتحادیه اوراسیا وارد شود و این فاجعه اگر هر چیزی که امروز به روسیه لازم می شود، روسیه یک فشنگ مهاجران کاری تاجیک را همچون یک فشنگ بالای حکومت تاجیکستان استفاده میبرد و از این میخواهد سود بگیرد. و این است که رژیم رحمانوف اگر که یک حکومت دموکراتی و مردمی میشد و هیچگاه نمیگذاشت که شهروندان تاجیکستان در خارج کشور تحت تحقیق قرار گیرند، چون ما بیشتر از 10,000 شهروند تاجیکستان در حدود روسیه داریم که در زندان ها با جرم های گوناگون حکم گرفتگی هستند و تمام این پرونده های آنها من به باوری کامل گفته میتونم که 70 یا 80% پرونده های آنها ساخته و بافته است و به خاطر نشان دادن کارمندان مقامات قدرتی روسیه میخواد به خاطر نشان دادن فعالیت کاریشان یا اینکه برای محکم کردن همون پرونده های جنایتی که صادر شدند و باید که یک نفر را گناهکار دانند در این یا آن پرونده. البته شهروندان تاجیکستان که در آنجا بی پشت و پناه هستند نسبت آنها همین کردار دیده می شود. و دیگر هم اگر که همین ما یک چند جوان را دیدیم که تنی برهنه و در یک حالت شرمساری و حتی ایزار آنها را پایان کردن، این علاقه خودش تحقیر به 9 میلیون اهالی تاجیکستان است و تحقیر به همه حکومتداران و به همه اون اپوزیسیا باشد و اون مخالف باشد، طرفدار باشد، این به همه ما و شما تحقیر است و حکومت امروز قدرت جرأت ندارد و قدرت ندارد که در برابر این همه تحقیرها صدا بلند کند و گوید که این کار حکومت روسیه نادرست است و باید که در چنین حالت باید خود رهبریت کشور صدا بلند کند. ما امروز در بیشتر کشورها میبینیم که در یک دلخواه حالت بالای یک شهروندشان صورت گیرد، در آنجا خود رهبریت های کشور، وزیرهای کارهای خارجه آنها صدا بلند میکنند اویدی این آن مسئله و از حقوق شهروندایشان دفاع میکنند. ولی امروز شهروندای تاجیکستان را در روسیه میکشند، تحت تعقیب قرار میگیرند، تحت تجاوز از جانب کارمندان مقامات قدرتی روسیه قرار میگیرند، ولی حکومت تاجیکستان به خاطر نگه داشتن قدرت و سرد نکردن روابط یا مناسبتش با شخصان کلیدی روسیه دست به خاموشی میزنند و هیچ در این مسئله ها صدا بلند نمیکنند. این البته من یک فاجعه میپندارم و باید تمام شهروندان تاجیکستان در این مسئله صدا بلند کنند و نگذارند که مقامات قدرتی روسیه و نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه چنین مناسبت را رعایت کنند. این تحقیر است. سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما. شما قبلا در همین صحبتتون ذکر کردید برادر شرافالدین که یک لحظه آواز خلل میرساند، اشاره کردید که اگر روسیه یکی از عامل‌هاش چنین گفتید که روسیه میخواهد که تاجیکستان به اتحاد اوراسیایی وارد شود. یعنی شما به این نظرید که بعد از وارد شدن تاجیکستان به اوراسیا چنین قضیه ها دیگر رخ نمیدهند؟ ببینید شرایط تاجیکستان با اتحاد اوراسیا در آمدن بسیار از شرایط قرقیزستان و قزاقستان، ارمنستان کلان فرق میکند. در آن اگر که تاجیکستان وارد اتحاد اوراسیا شود، چون تمام 80% اقتصاد کشور در دست خانواده قرار دارد و مونوپولیای خانواده که در داخل رژیم رحمانوف است، آن همه ساختار رژیم رحمانوف در هم بر هم میخورد و این خاطر آنها هیچگاه تاجیکستان آموده نیست که در این اتحاد وارد شود، ولی طلبات روسیه این است. من فکر میکنم که با وارد شدن اتحاد اوراسیا امکانی بهتر کردن وضع برد و باش در اتحاد در روسیه و اتحاد اوراسیا برای پیدا کردن جای کار برای شهروندان تاجیکستان آسان‌تر می‌گردد و امکانیت‌های کاری وسیع‌تر می‌گردد و بر حق برابری برای دسترسی کردن به گرفتن کمک‌های طبی و دیگر
و سوء حقوقی بیشتر می شود. در اینجا باید ما فراموش نکنیم که در حالت وارد شدن به اتحاد اوراسیا باید که دیپلمات‌های ما باید جامعه شهروندی تاجیکستان باید که بسیارتر در این راه کار کند و نگذارد. اگر که جامعه شهروندی تاجیکستان از جانب مقامات تاجیکستان سرکوب کرده رفتن گیرد، البته چنین مناسبت ها ادامه پیدا میکنند در همین صورت. ولی فشارهایی که امروز بیشتر بالای مقامات شهروندان تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی روسیه می شود، این سپارشی است و این با سپارش اجرا می شود. این آنها نگاه میکنند که نه جامعه شهروندی تاجیکستان نه حکومت با این عکس العمل نشان نمیدهد، آنها این کارشان ادامه دادن میگیرند. ما باید که جامعه شهروندی تاجیکستان باید شهروندان تاجیکستان در اینجا بیشتر کوشش کنند که صدا بلند کنند و تا اینکه روسیه فهمد که در اینجا ملت مرده نیست. اگر یک حکومتش مرده است و یک حکومتش دیکتاتور است، ولی ملتش بیدار است و در برابر این همه تحقیرها جواب خواهد گفت. تشکر زیاد. سخن به شما آقای علیم. مرحمت. آوازم است. السلام علیکم دوستان گرامی، تشکر زیاد از چنین صحبت خیلی مهم در موضوع خیلی مهم و بنده هم اساساً با گفته‌های برادرانم راضی هستم که این همین تحقیر این ادامه سیاست سرکوبگرانه خود رحمانوف و رژیم رحمانوف است. چون اون مردمی که در داخل تاجیکستان یگان حق ندارند و چنین اتهامات بر دروغ با چنین اتهامات بر دروغ تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان در زندان ها به سر میبرند و در زندان ها از حق کمترین هم اونو برخوردار نیستند و کار تا به جای رسیده است که همون متصدیه که همون نفری که شهرونده که در تاجیکستان کلان شد در طول 27 سال و به وای رسید و امروز در سفارت تاجیکستان در دلخواه دولت و به خصوص در دولت هایی که اونجا پیوسته حقوق نه فقط حقوق مهاجران تاجیک بلکه حقوق خود شهروندان اون کشور پایمال شدن دارند، البته که همین متصدیان ما که در سفارتخانه ها هستند، در وزارتخانه و وزارت کارهای خارجی است، اینها این رو هم چون یک امر طبیعی قبول کرده اند. دیگر مثال همون شخصی که در همون وزارت کارهای خارجی تاجیکستان یا کارهای داخلی کار میکند و این یک امر طبیعی میفهمد که کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه باید در پیگرد جنایتکار باشند و اگر جنایتکار را پیدا نکردند یک کس به همین جنایت باید متهم کنند و اونا برای خود با پیش زین برای خود الکی خودشون تسلیم شدن. ببینید طول این بار اول نیست، سال 2017 بود و فکرم یا آخر سال 2016 بر اثر اعلان کردن مبارزه از طرف مقامات مخصوص روسیه، اعلان کردن مبارزه بر ضد افراطگرایی و اعلان کردن اون که مهاجران مهنتی اساساً یک خطر برای افراطی شوی جامعه روسیه هستند، یعنی تحلیل علمی کرده بورتنیکوف همین گپ گفته بود و در خاطر دارم که انجمن آزاداندیشان تاجیک هم وقت چی کردیم اظهارات هم بر این اظهارات پخش کردیم و بینید در بعد چند 2 هفته 2 برادر تاجیک دو تاجیکی که برادر بودن از یک خانواده در شهر ولادیمیر به طور وحشیانه
از طرف مقامات مخصوص روسیه به قتل رسیدن و گفته شد که اونها مقابلت نشان دادن و البته که این چنین نبود و مقامات تاجیکستان کمترین واکنش نکردند، واکنش نکنند، اقلا التماس هم نکردند که تحقیقات چیز به طوری منصفانه برده شود. و چند روز پیش باز دو شهروند دیگر تاجیک هم باز همین مقامات با اتهام دست داشتن در عمل تروریستی، نیت عمل تروریستی داشتن. یعنی این یگانه تروریستان در دنیا تاجیکانند که فکرشان را مقامات مخصوص این کشور یا اون کشور و خود کشور ما اندیشهشون را ما تاجیکان شاید اندیشرانی ما خیلی سرواز باشد، با آواز بلند اندیشه کنیم که این مقامات تیز خبر می شوند و مردم ما را قتل می کنند. البته که این سببی که این برادرها گفتن سبب از بی حقوقی این شهروندان است، چون اما مقاماتی که در روسیه نیتی چی دارند، نیتی همون افسانه خود را پوششی چی دادنی شوند، واقعیت دادنی شوند، برای آنها قربانی ها در کار هستند و قربانی بهتر از تاجیک نیست، چون او صاحب ندارد. یگانه به صاحب ملت در روسیه در تمام دنیا این تاجیک است و با تاجیک هر کاری کردن ممکن است. خب از نگاه من و اون چیزی که حاضر گفتم، نه وزارت کارهای داخله، نه وزارت بی خطری، نه وزارت کارهای خارجی، نه سفارت، یگان کس در چنین موردهایی که ملت تحقیر می شود واکنش نمی کنند. ولی امروز می شنویم که در دوشنبه یک تظاهرات گسترده به مقابل تصمیم سازمان ملل متحد در البته این افسانه که امان رو خود وزارت کارهای داخلی خود شخصا رمضان رحیمزاده همین تظاهرات رو تشکیل کرد و گویا که اونها رو باز پیدا نمی کنند، همین تشبسکاران این به ترتیبی اوموی رو در تاجیکستان. ولی در مقابل این باز همین گردهمایی ها دوشنبه رو هم اگر نگاه کنیم، این هم ادامه تحقیر ملت است. اون سخنایی که اونجا گفته می شود، اون احمقی هایی که در تظاهرات بنام مردمی در دوشنبه شد، این دوامی همون تحقیری است که در اینجا است. خب تصور کردنی نیست که یک شهروند تاجیکستان چقدر شهروند چی هم نباشد به اجازتی همین وزارت های قدرتی براید و با در یگان کورپوس دیپلماتی پاکوبی کردن گیرد. این البته که یگان آدم صاحب عقل به این باور نمی کند و بله وی باید حداقل 15 سال زندان شود. همون نفری که پاکوبی کرد در مقامات دیپلماتی، این خیلی تحقیر علاوگی علاوه بر این تحقیرهایی که در بیرون بر ملت میکنن، بر شهروندان میکنن با اجازت اینها. یعنی شما به این نظرت که اعتراضی که امروز در داخل کشور هم شد، این هم مثل یک تحقیر است؟ این اگر کسی همون اعتراض مای اعتراض امروزه را تماشا کرده باشد و کسی که غرور ملی داشته باشد، این خود تحقیر است. من او را تماشا کردن نمیتونستم. او بچه هایی که هزارشون رو فرو وردن، من اون صورت ها را تماشا کردن نمیتونم، چه رسد به اون که من اون را در صفحه خود گذارم. من همین ویدیوی شرم‌آوری که از دوشنبه اینو گویا با جانبداری خود کردن، این یک تحقیر ملت است، تحقیر همه این ملت، همه اونایی که امروز حتی علیه پیمان ملی تاجیکستان آواز بلند میکنن در خارج و در داخل، اونها هم باید تحقیر شده در همین میتینگ خود تحقیر شده احساس کنند.
شخصا هر یک ما تغییر شد هر یکی که به نظر شما همین اعتراضگران که بیشتری آنها را ما از رسانه ها دیدیم اکثر همون آدم هایی هستند که در نسبت سفارت ایران اگر اشتباه نکنم در نسبت شاید شما در شما همین نوارها محفوظ باشند تماشانو بینم خودشون قضاوت کنم بعد صحبت کنم. درست است. پس حالا بیاید یک سوال قطعی همراه یک سوال دارم بعد در نوبت خدا خواهد که از کارگردان خواهش میکنیم اگر همون نوارها باشند در ارشیو روی خط میبیارند بعد از سوال و یک صحبت و نظری که نظری محمد جان را نیز میگیریم. الان یک سوال که آیا همین اعتراضگران در داخل کشور مگر نمیتوانستند که نسبت همین قضیه یعنی نسبت هموطنان خود در نزد سفارتخانه فدراسیون روسیه و در دیگر جایی در کره اعتراض خود را بیان کردند؟ اعتراضگران که میگوییم البته ما هممون سایبق لسته میدونیم که یگان اعتراضگر در تاجیکستان وجود ندارد. این شخصا رمضان رحیمزاده شخصا وای امنیتی که بود یتیموف اینا شخصا تشکیل کردند و من طلبم شخصا از اینها و از اصل و فصل چرا واکنش در مقابل همین خیل تحقیر کنی های ملت نیست بگذار و یا جنایت صادر کرده باشند اما جنایت اونها به یک مولت از آزادی محروم کردن است و این جزای الهوگی است آدم لچ کرده رسانه‌ای کردن این جزای الهوگی است و نظام زندان‌های روسیه را میدونیم و مقصدش لچ کنیش را میدونیم که اونها را الکی پس در پسترین جای زندان جایشون رو کردن و من میترسم که همه همین بچه ها در روزهای اول زندان شدن دست به خودکشی میزنن چون که اینا را چنان پس زدن که ما از نظام زندان های روسیه ما باخبریم که اول اینا چی میشود و این با اون قتل و کشتاری که در زندان ها تاجیکستان کردن و همین خیلی پس زنی های ملتی که است و همه به خود اجازت میدین تمام دولت های مشترک المنافع از قرقیزستان سر کرده به قزاقستان به اوکراین به روسیه تاجیک اجازت هست هر کاری میدونید در اینجا من در یک مکتب در یک کورس های زبان آموزی میروم و یک همکورسی روس دارم که دختر 20 ساله همین خیلی دختر خوب خیلی با احترام داریم نسبت یک دیگر بعد او میگه که گپ نیست که من شما را تاجیک بگونه من گفتم من فخر میکنم من نه تاجیک بگویم این چی نیست تحقیر نیست من گفتم من فخر میکنم او گفت که میبخشید من فهمیدم که تاجیک این یک چیزی فکر کردگی همین رسانه ها یک کلمه تحقیری نسبت یک خلق است نه ملت ببینید به چه حالت همین محض همین مقامداران محض همین ساختاران قدرتی از همه مهمش ساختارهای سیاسی بودگی محض ساختارهای قدرتی محض شخصیتیموف محض شخص رمضان رحیمزاده در همه همین پستی های ملت مقصر اساسی هستند. سلامت باشید. محمد جان لطفاً بلنگوک رو به ایشان بدهید. تشکر میکنیم از شما. اگر گفتنی دارید مرحمت بفرمایید. تشکر زیاد. با عرض سلام به بینندگان گرامی. علاقه تحلیلگرانی که در برنامه حضور دارند جنبه های سیاسی و حقوقی مسائل رو شرح دادند و لازم به تکرار ایشان نیست. فقط یک چند نکته رو میخوام اضافه کنم که چنانه که الان از سه تحلیلگر برنامه ما شنیدیم که بیشتر سبب اساسی رو در سبب‌های سیاسی میبینند و من میخوام اینجا یک علاوه رو کنم که
дуруст ки омили асосӣ метавонад ки сиёсӣ бошад ва бесалоҳиятии ҳукумати тоҷикистон ки нисбати шаҳрвандони худ дилгарм нест ва аз ҳуқуқи ишон дифоъ намекунад ва дар бисёри ҳолатҳо танҳо манфиати як гурӯҳи хурде ки дар элитаи кишвар нишастанд онҳо барои манфиати онҳо муҳимтар аст аз манфиати миллат ки ҳатто дидем ки заминҳоро фурӯхтанд ё дигар додугирифҳое карданд ки барои миллату давлати тоҷикистон хеле гарон аст. яъне ин баҳое ҳаст ки ҷуброннопазиранд инҳо. вале дар баробари ин бояд ки агар мунсифона назар кунем инҷо мушкил дар шаҳрвандони тоҷикистон ҳам ҳаст ки вақте ки дар як кишвари ҳамсоя мераванд, яъне дар баъзе ҳолатҳо ба бетартибӣ роҳ медиҳанд ва дар баъзе ҳолатҳое ки воқеан нисбати онҳо таҳқир, туҳмат раво дида мешавад, онҳо яъне саводи ҳуқуқӣ надоранд ки аз худ дифоъ кунанд. мо агар ба расонаҳо диққат карда бошем, чанд рӯз пеш як хонуми тоҷик дар баробари як афсари рус дар додгоҳ пирӯз шуд ки яъне ӯро нисбаташ таҷовуз шуд, беэҳтиромӣ шуд, вале чун хонуми тоҷик аз ҳуқуқи худ дифоъ кард ва пофишорӣ кард ва билохира пирӯз гашт. яъне ин баёнгари он аст ки дар ин беҳуқуқиву дар ин гӯё ки бесоҳибие ки ё беэҳтиромие ки нисбати мардуми тоҷикистон раво дида мешавад, худи мардум ҳам шояд 30%, 40% яъне саҳмгузоранд ки онҳо метавонанд ки ва инҷо аз ҳама муҳим як чизи дигарам бояд илова кард ки дар инҷо кори кумитаи шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират, ба фикрам агар хато накунам дар номгузориаш, инҷо бояд ки амалҳои фаъолиятҳои онҳо ҳам хеле муҳим аст ва инчунин ҷамъиятҳои шаҳрвандию ҳуқуқие ки дар ҳудуди Русия фаъолият мекунанд. онҳо дар чунин ҳолатҳое ки мо ҳоло дар мавриди баҳс дорем ки оё то куҷо шаҳрвандони тоҷикистон дар ин ҷинояте ки сар зад даст доранд ё гунаҳгоранд ё гунаҳгор нестанд ё туҳмат шудааст, дар ин ҳолатҳо бештар нақши асосиро ба фикри ман ин ҷамъиятҳо метавонанд бозӣ кунанд ки тартиби ин ҷиноёт ё ин воқеаҳоро кашф кунанд ва ба ҷомеа бирасонанд ва ҷомеа ҳам аз ин огоҳ шавад ва мардум битавонад ки аз худ дифоъ кунад ё ба шакли эътироз кунад. аз ин рӯ вақте мо мебинем ки ҳукумат яъне барои мардум як такягоҳ нест, дар ин ҳолат бояд мо як чора биҷӯем, яъне мардуми тоҷикистон бояд як чораи алтернативӣ дошта бошад ки чӣ гуна битавонад ки аз ҳуқуқи худ дифоъ кунад. яъне мо то ҳар қадар бигӯем нисбати ҳукумат, яъне онҳо ҳам то чанд пустғавз шуданд ва аллакай то ҳатто танқиду эродҳое ки созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мегиранд ба онҳо чандон таъсир надорад ва аз ин рӯ фикр накунам ки эътирози чанд шаҳрванди оддӣ ба онҳо камтарин аҳамияте дошта бошад. аз ин рӯ бояд ки мо чорае биҷӯем ё инчунин метавонад ин саволи ҳамин барнома бошад ки роҳи ҳал чист. шарофиддинҷон, шумо дар хат ҳастед ва хостед ки як сухан кунед, иловае дошта бошед. пеш аз оне ки шарофиддинҷон кӯшиш кунед дар як дақиқа назаратонро бигӯед ва мо тибқи ваъда бояд наворро нишон бидиҳем ва як нафари дигар аз шаҳрвандон хоҳиши суханронӣ дар ин минбарро дорад, як фаъоли ҷомеа ҷавон аст. аз коргардон хоҳиш мекунем ки ба мо силкаи алоқа барои васл шуданро ба мо бидиҳанд, то ки мо ба эшон битем ва эшон дар рафти суҳбатҳои мо вориди барномаи мо шаванд. шарофиддинҷон, кӯтоҳакак.
ташаккур бисёр. Дар масъалае ки имрӯз мардуми Тоҷикистон дар Русия саркӯб мешаванд, ин сабаби аслиаш тарсу кардани миллати тоҷик дар худи Тоҷикистон аст ва поён будани саҳту дониши худи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Тоҷикистон аст, ки вақте ки ба худи Русия сафар мекунанд, онҳо оддитарин ҳаққу ҳуқуқи худро наметонанд ва дигарам ки он ҷамъиятҳое ки дар Русия ҳастанд ва бояд ки пуштибонӣ аз ҳаққу ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик кунанд, баръакс онҳо худашон дар баъзе ҳолатҳо кӯмак мекунанд ва бештари ин ҷамъиятҳо бо мақомоти федеративии Русия ҳамкорӣ доранд ва бештари онҳо аз ҷониби мақомоти Кумитаи амнияти давлатии Тоҷикистон сохта шудагааст ба хотири саркӯб кардан. Ва Тоҷикистон, худи ҳукумати Тоҷикистон манфиатдор нест ки тоҷикон дар хориҷи кишвар ҷамъият дошта бошанд, як иттиҳодияи мустаҳкам дошта бошанд, чун агар иттиҳодияҳои мустаҳкам бошад, онҳо албатта хатар барои ояндаи ҳукумати режими Раҳмонов хоҳанд шуд. Онҳо на дар дохили Тоҷикистон ва на дар хориҷи кишвар намехоҳанд худи шаҳрвандои Тоҷикистон иттиҳод бошанд ва дар чунин як ҳолатҳо аз ҳақ ва ҳуқуқи худ дифоъ кунанд. Ин албатта на ба манфиати режими Раҳмонов ҳаст ва на ба манфиати мақомотҳои қудратии Русия ҳаст. Ба ин хотир онҳо ҳар коре ки мехоҳанд дилашон болои миллати ва мардуми Тоҷикистон анҷом медиҳанд. Ҳамин буд назари ман ва баъди навор шояд саломат бошед. Шарофиддинҷон, шумо дар хат бошед. Мо баъд аз оне ки як шаҳрванди дигар хоҳиши баромадро кардааст дар минбар, баъд аз онҳо шуморо низ дубора силка метем ва шумо вориди алоқа мешавед. ташаккур мекунем Шарофиддин, дар хат бошед. хоб, ҳамватанони азиз, мегзарем, наворро тамошо мекунем. чӣ хеле ки ваъда додем, коргардонам ишора карданд ки навор омода аст. мебинем, пас он бармегардем. саломат бошед аз коргардон, дастшон дард набинад. ин наворам аз сомонаи радиои озодӣ буд. ташаккур мекунем аз кормандои радиои озодӣ ки доим фаъол ҳастанд ва аз қазияи ки дар Тоҷикистон мегзарад ҳамватанони азизро чӣ дар дохил, чӣ дар беруни кишвар хабардор мекунанд. хоб, алон ҳамватанони азиз ва бинандагони азиз ва шумо низ дидед наворро ва дар навор чӣ гуна як эътирозе шудааст ва он ҳам ман намехоҳам ки зиёд худам шарҳ бидиҳам. агар назаре доред, бигзор шумо шарҳ бидед ва то ин суҳбати шумо тамом шудан мо як ҷавони дигарро вориди баҳсамон мекунем. ташаккур, бифармоед. рости гап, аз ин тазоҳуротҳое ки мо имрӯзҳо мебинем аллакай ба як кори маъмулӣ табдил ёфтааст ва мо мебинем ки дар ин пайи чанд соле ки мегузарад қариб ки бархурдҳо тағйир наёфтаанд. яъне ва як аҷибии ин кор дар он аст ки мо ҳамеша ҳукумати Тоҷикистон кӯшиш мекунад аз мухолифини худ як чеҳраи хашин ва харобовар ба намоиш бигузорад, вале дар ин наворҳое ки чандин маротиба тазоҳуротҳое ки ҷонибдорони
رژیم یعنی اکثرا از اوانگارد از گروه اوانگارد هستند که در نزد این گروه در نزد وزارت کارهای داخله تأسیس یافته است و همیشه ما چنونه که از شبکه‌های اجتماعی شاهد میشویم که از جانب رهبریت این وزارت مکافات ها داده میشند و خیلی با سرمایه گذاری آنها به شهر و نواحی و حتی به خارجه هم سفر میکنند. این گروه هایی که نزد مقامات تأسیس یافتند خیلی یک برخوردی من اصلا با اون تظاهراتی کردن زید نیستم، بگذار آنها حق تظاهرات دارند، آنها حق دارند که فکر خود را بیان کنند اگرچه غلط است، اگرچه تهمت میکنند ولی این حق را دارند. ولی این به ترتیبیه که در برابر بیناهای سازمان های بین الملل یا سفارتخانه ها انجام میدهند، این واقعا چنانه که استاد علیم هم گفتن یک لطمه به آبروی ملت دولت است که آنها از مردم از ملت یک مردمی بی معرفت به نمایش میگذارند که در و دیوار رو با شته میزنند و سالهای گذشته با سنگ و تخم مردم پیوندان مخالفین رو و این چنین در نزد سازمان صحه فکرم چنین یک کاری هم تکرار کرده بودند. و این چنین یک نقطه دیگری که باید در اینجا ذکر شود این آن است که همین الان یک گروه بیان کردند که گویا ادوکات مشهور بزرگمیر یاروف از آنها قرضدار باشد. یعنی آنها چنین دعوا کردند ولی اگر ما دقت کرده باشیم همین گروهی که بودند این گروه در نزد سفارت ایران هم عیناً همین گروه بود که تظاهرات کرد و اونجا نسبت ایران رو همچون یک جمهوری اسلامی ایران رو همچون یک به دست داشتن در تروریسم و این چنین قتل شخصیت های معروفی سالهای جنگ شهروندی نیز متهم کرده بودند. از این رو یعنی این چنین تظاهرات ها ساخته و بافتند ولی با وجود این آنها حق چنین کار رو دارن. فقط ما خواهش میکنیم که این رو در چارچوب آداب و اخلاق براه مانند که تا این کارهایی که میکنند به آبروی تمام ملت و دولت لطمه نزند. تشکر زیاد. سلامت باشید. کارگردان خوش میکنیم اگر مهمان واردی برنامه شدن. خب خوش آمدی برادر سلیمان جان. دیروز راستی از مراجعت ویدیویی که خودت کردی واقعا پر از احساس بود، پر از دردی که تو خودت داشتی در مراجعت ویدیویی بیان کردی. الان برای ما بگو که بعد از این احساس چی سبب شد که یک چنین احساس درد تو رو فرا گرفت و لطفا خواهش میکنم کوتاه‌تر در این بابت صحبت کنید. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای من میآید؟ اگر اجازه باشد به من میگفتید بعدا شروع میکردم صحبتم. تشکر زیاد از شما برادر شهرتی رحمت الله به خاطر دعوت کردنتان در این برنامه. منتدار هستم از شما و از شنوندگان شبکه پیمان ملی تاجیکستان. راستی وقتی دیروز من در راه می اومدم خبر ناخوشی را که خوندم خیلی یک علم یک درد در دل من همین آمده. هرچند کوشش کردم، هرچند خودم رو خفیدم نشد، صبرم دیگر لبریز شد و به یک طور دیگر خفیدیم، دیگر صحبت کردیم. من در اینجا یک چند نقطه رو نویسم، در این موضوع صحبت نمیکنم زیرا استادان برادران و تحلیلگران در این موضوع صحبت کردن. امروز میخواهم در یک موضوع دیگری صحبت کنم که اگر خب همه ما شما میدونیم همین روز صبح امروز در تاجیکستان یک میتینگ برگزار کردن ضد سازمان ملل و ضد قرار آن. من حیران هستم که چرا تاجیک های ما رو در روسیه میکشن. این حکومت و این طرفداران حکومت یک میتینگ برگزار نمیکنن به خاطر دستگیری هموطنان خودشون، اما
وقتی که دیگر سازمان ها طبق قانون و کنستیتوسیا و آزادی یک نفر رو طلب میکنن که او واقعا بیگناه است، در حال به طرف اون سازمان ها هجوم میکنن. من حیران در اون هستم که اینجا نقطه اولم این است که تعزیه، چرا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که در دیگر دولت ها یک ترور می شود، یک شهروند اونها رو میکشند، خب یک کس از بین می رود، پیش از همه پرزیدنت ها صدا بلند میکند و تعزیه بیان میکند، میگوید تعزیه ما رو قبول کنید. چرا امروز هموطنان ما رو خب اگر تأخیر هم شاید بروکاشون رو پایان کردن و اون چنان زدن اونها رو، حالا نامعلوم که تهمت در حق اونها میکنند و میگویند که اینها جنایتکار هستند. چرا اگر که کاری کرده نمیتواند، اگر که دستگیری کرده نمیتواند از هموطنان، اگر که کاری برای آزادی اونها کرده نمیتواند، چرا از بین قریب یک روز میرود یک تعزیه نامه از طرف حکومت و پرزیدنت تاجیکستان نمیبینم؟ ما را میگویند که شما خائن، ما را میگویند تروریست. با همین تروریست ها و خائنا در ناخونک همینا هستند که باز میخیزن از همین پشت همین مردم مهاجر مظلوم طرفداری و دفاع میکنن. ما را میگویند وطن فروش یا که خائن. ما همین من دیروز صحبتوم کردم در ویدیو، نمیخوام تکرار کنم در اینجا، اما متاسفانه دوستی امام علی رو من نمیبینم. هرچند کوشش میکنیم، هرچند مردم میبینن، اما یگون دوستی از طرف خود رئیس جمهور دیده نمیشود. یک شعاری است که دوستکش دشمن پروان همین گونه است. یک دوست، یک هموطن خودش که از دنیا میرود، یک هموطنش میکشند، زندان میکنن، از بین میبرن، او را هیچ چیز نمیگه، مثال خاموشان در اون مسئله عموما صحبت نمیکنن، اما یک از دیگر دولت ها یک نفر میبرد، هر کاری میشود نمیشود، پیش از همه پرزیدنت ها میبرند تعزیه بیان میکنن که این هم یک اون نشانی را میکند که عموما در فکر مردم تاجیک نیست. من دعوت میکنم برای مردم تاجیکستان، به همه شهروندان تاجیکستان که بیاید ما و شما یک جا باشیم و دست همدیگر رو بگیریم و برای خود یک چیز تشکیل کنیم، یا که بیایم در صف پیمان ملی تاجیکستان یک جا باشیم، تا اینکه هر وقت چی مصیبت بالای ما آمد، تا که یک رهبر بالای ما باشد که ما را دستگیری کند، به مثل استاد محیدین کبیری. همین باز ببین که شما را کشتن، از این ظلم بالای شما آوردن، باز این پیمان ملی تاجیکستان امروز یک برنامه تشکیل کرده و از پشت شما دفاع کرد. کی کرد غیر از این پیمان ملی تاجیکستان؟ حکومت کرد، یگون شخصیت کردن، هیچ کس نکردن غیر از خود این پیمان ملی تاجیکستان. به همین خاطر من دعوت میکنم همه مردم تاجیکستان بیاید یک جا باشیم، اتحاد باشیم و در زیر پرچم پیمان ملی تاجیکستان باشیم، زیرا امید ما یگانه همین است. امروز ها در میدان ها یگانه همین پیمان رو میبینیم، غیر از پیمان دیگر یگان کس رو دیده نمیشه و نمیبینید. تشکر زیاد. تشکر سلیمان جان، تشکر میکنیم از شما. خب هموطنان عزیز، از کارگردان خواهش میکنیم یک نوار دیگر رو که اعتراضگران قبلا در پیش سفارتخانه تاجیکستان کرده بودند و همان رو نیز بمانند. بعد از این میگذاریم به بحثی برنامه‌مون. سیاست دولت ما دولت دموکراسی دنیوی و
از مشکلی ها از کارهای غیر دولتی غیر دینی و با چی آرامی آراش ما در این خرسندیم که تا حاضی را وطن ما همچنین جوان است گلگون شکفته است تمام جهانیان میشناسند تاجیکستان به خاطری که به خاطر محترم امام علی رحمان همه کارها رو به خوبی انجام دادگی است ما خرسند همه شما داریم خلاصه شما بگو همه شما داریم خلاصه شما خلاصه شما یک مشکل گپ زد گوش کنه ناتوغلی باشم که برادر ناتوغلی است خیلی آدمه ما خواهش داریم از دولت اسلام تشکر از کارگردان میکنیم. هموطنان عزیز بار دیگر یادآور میشیم که ما در پخش مستقیم قرار داریم. نفرهایی که میخواهند واردی بحث شوند و منبر شماست لطفاً در چت بنده بنویسید و شما رو در علاقه وصل میکنیم و منبر از شماست و سخنهایتان رو بگویید. الان سخن رو به جمشید جان میدهیم چون که این تظاهراتی که در داخل تاجیکستان شد این نسبتی برادر شما ادوکت تاجیک بزرگمهر یاروف رخ داد. این اعتراض را نسبتی هم سازمانی هم درخواستی سازمان ملل متحد و هم نسبتی برادر شما کردم. میخواستم نظر شما را در این بابت بگیرم و شما هم قبلا در رسانه ها گفتید که اکثر اینهایی که آمدند گویا که بزرگمهر از اینا قرضدار هست و یک اشاره ایرم کردید که 18 نفری که پیشتر بود بعد از آنه که گویا که این 18 نفر از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان زیر فشار امضا کرده بودند و یک چنین دعوا کرده بودند و در عموم بفرمایید سخن از شما. یکم من میخواستم یک سپاسگزاری کنم به تشکیل کننده همین تظاهرات در ناخنک تظاهرات گرد و همایی به نهایت با مورد است این کاری که آنها کردن چه یتیموف کردین رو کسی دیگر کرد یا که دیگر اوانگارد بود. تشکر زیاد برای که شما یک بار دیگر در آن مهلت و مدت های بسیار هم مفید در آن شرایطی که به قریبی در ژنو در سازمان ملل متحد حسابات سیوم دوروی تاجیکستان را اوید به وضع حقوق انسان میشنوند و ما نیز در آنجا اشتراک خواهیم کرد از تشکیلات های خود و این مسئله رو مهم مونده بودیم، مسئله آزاد کردن محبوسان سیاسی از آن جمله محمد علی حید، بزرگمهر یاروف، زید سیدوف و شما با این تظاهراتی به معنی خودتون یک روحیه بلند برداشتید، یک با میلی کدگوی یک علو پرتافتید، به این چوب پرتافتید، کبور پرتافتید به آتش ما. به این نهایت تشکر زیاد و در اویدی آن که 150 نفر گویا جمع اومده در تظاهرات و در نزد این مقامات ها در این تشکیلات های بین المللی اومده از این تشکیلات ها طلب میکنن که شما چرا طلب آزادی بزرگمهر رو میکنید؟ ضرری که بزرگمهر به ما رسونده است به ما برگردونید. این به موضوع ما به نهایت رابطه سخت و زیشی دارد. شرمندگی ملت ما بینید در اینجا از نام ملت ما گویا 150 نفر آدم جمع شده است. آزادی وجدان، آزادی بیان در تاجیکستان موجود بوده است و دلخواه کسی میخواسته است وابسته به چیزی و در کجایی که میخواسته است میتواند تظاهرات کند. میبخشید یک بار بیاید به خاطر بیاریم چه خیل اون 2 نفر زنی که برای ارزیدی بلند برداشتن نرخ اینترنت کوشش کردن که در یک نقطه تظاهرات نکنند، پیکت نکنند، یگان چیز نکنند، در یک نقطه جمع اومده از مردم امضا جمع کنند، در چه خیل فشارها و خوردن
дар дасти ман наворҳое ҳаст ки аллакай мардум ҳамон нуқта омаданд, вале ки аз 2 нафар одаме ки имзокунӣ омадааст 7 маротиба 15 нафари дигар кормандони милисия дар ҳамон нуқта ҷамъ шудагӣ ҳастанд ва касе ҷуръат намекунад ки онҷо равад. дар бораи кадом озодии сухан ва озодии виҷдону баён сухан меравад дар тоҷикистони имрӯза ба ҳамагон маълум аст, ба намояндаи ин корпусҳои дипломативу созмони милали муттаҳид ҳам маълум аст. бинед, вақте ки ин нафарон омада худро мегӯянд ки мо аз бузургмеҳр зарар дидем 150 нафар, дар аввал ман ягон каси онҳоро нашинохтам. баъд ба наздикони худ бо дигар ашхосе ки аз парванда аз огоҳ буданд, расму чизҳоро доштанд, мо камтар бодиқаттар дидем ва ҳамагӣ 2 нафарро дидем. яке аз номаш айни ҳол дар ёди ман ҳаст, Ниёзова Аслия, ин ҳамон як кампираке ҳаст. оиди қиссаи Ниёзова Аслия ва як тои дигараш ман паго як барномаи махсуси худамро иншоалло тайёр мекунаму як бар як мефаҳмонам ки ки дар куҷо кай ба ки чанд сум дод, чӣ кору бор шуд ва худи шумо қазияро мебинед. 148 нафари дигари онҳо умуман ба бузургмеҳр ягон дахл надоштанд. бинед, тазоҳуроти майи 2018 солро ташкилкунандаи бисёр фаъолаш кӣ буд? он мардаки фарбеҳи куртаи кабуд доштагӣ ва тазоҳуроти имрӯза ташкилкунандааш ва роҳбараш кӣ ҳаст? боз ҳамон одам. мо намедонистем ки бузургмеҳр Ёров аз ин одам низ қарздор аст. бинед, мардуме ки аз бузургмеҳр Ёров гӯё аз ваё қарздор аст, рӯяшонро пинҳон медоранд, метарсанд рӯяшонро нишон диҳанд. пас ман ҳамчун вакили бузургмеҳр ба кӣ пул аспорам? барои чӣ шумо айни ҳол пулро нагирифтед? агар бузургмеҳр Ёров ба шумо зарар расонида бошад ва конститутсия қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кафили шумо ҳаст, дар конститутсия дар кодекси мурофиаи ҷиноятӣ оварда шудааст ки қонун манфиатҳои ҷабрдидаро ҳимоя мекунад. охир шумо дар парвандаи сохтае ки шумо онро дастгирӣ кардед бо фиребу бо найранг ҷабрдида будед, бояд ки шумо аз мақомоти қудратӣ аз суд маблағҳоятонро мегирифтед. агар он маблағҳоро дигарон дуздида бошанду ба шумо нарасида бошад, ин айби на бузургмеҳр аст, на айби мо ҳаст. ва сухани охирон мегуфтам он аст ки дар асл дар ин бора мо баъдтарам пурратар гап мезанем. яке аз аломатҳои он ки ин сохтакорӣ буд, ин як шармандагӣ буд, ин як миллати моро ҳамчун як бесавод, ҳамчун як миллате ки на ҳурмату иззат мекунад мақомоти хориҷаро, на ягон корпуси дипломатиро, ҳатто кӯшиши зада дар омадан ба маҳале мекунад ки зери ҳимояи байналмилалӣ аст ва ба онҳо чизе намешавад, чунин нишон дод. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки агар бузургмеҳр аз касе қарздор бошад, марҳамат, забонхат, ягон чизе ки дошта бошад равон кунад ба мо ин масъаларо мебинем. ма умедвор ҳастам, ман боварӣ комил дорам ки судҳо, тамоми судҳо нисбати бародари ман сохтакорона буд. муносибати бузургмеҳр бо мизоҷони худ дар асоси шартнома буд. бузургмеҳр ягон касро нагуфта буд ки биёед мардум ман ба шумо чунин хизматрасонӣ мекунам. бузургмеҳр аз киса ягон кас маблағ нагирифта буд. онҳо худашон кофта, ҷуста, зора карда ба бузургмеҳр маблағ медоданд, ин маблағҳоро дар шартномаҳояшон менавистанд ва муносибати онҳо шартномавӣ буд. дар ин ҷо оиди яку пурратар қазияи бузургмеҳр гап намезанем. мавзӯи мо дар он буд ки чӣ хел миллати мо таҳқир мешавад, миллати мо чӣ хел дар Русия таҳқир мешавад, миллати мо чӣ хел дар дохили Тоҷикистон таҳқир мешавад ва миллати мо ҳам ба ҳамин намоишҳои сохта ки аллакай тамоми ҷаҳон медонад ақаллан иваз мекарданд ҳамон иштирокчиёнро, камтар бовар дигар хел буд. ташаккур. ба мо мегуфтед ки ба назари шумо ин тазоҳурот, ин эътирозе ки имрӯз дар дохили кишвар назди иттиҳодияи аврупо шуд ва мо дидем ки аксари иштироккунандагони ин эътироз бо пӯшиши рӯ будану ва дар дарвоза бо пойҳояшон мекӯбиданд. оё баъди ин гуна муносибати эътирозгарон иттиҳоди аврупо чӣ фикр хоҳад кард? оё ин сабаб шуда метавонад ки
اتحادی اروپا از درخواستی که به حکومت تاجیکستان کرد برای رها نمودن و آزاد کردن بزرگ مهریاروف نظرش رو تغییر بدهد. نه البته اتحادیه اروپا نه سازمان کمیته سازمان ملل متحد با این دسیسه آنها داده نمی شود. من باوری کامل دارم و قرارشان رو بیکار کردن نمیتواند. برای این من با اهل اویلم و با یاردم رفیقانم مصلحت کردیم که یک نامه مفصل به همین سازمان هایی که در نزد آنها تظاهرات شد مراجعت کنیم و اصلی کار رو فهمانیم با نشان دادن آن نوارهایی که میروز در برنامه‌تون شما نشان دادید، با نشان دادن عکس آن آدم هایی که در تظاهرات های سال 2016 17 18 و امروز بودند نشان میتیم میفهمونیم با پورگی که این همون ساختکاری های مقامات قدرتی علال خصوص اوانگارد می باشد و حتی در یکی از پست ها زیر همین چیزهایی که پرتافته شده بودن همین نمایش ها یک از نماینده اوانگارد روی راست گفت که بله شما بچه های اوانگارد این کارو کنید و این کارو زیادتر کنید، یعنی که او تصدیق کرد که در اینجا همه بیسران اوانگارد است. یعنی تایید کننده شد این سخن. بله. تشکر میکنیم از شما جمشید جان. وقتم طولانی بد شد. الان روی خط برادر شراف‌الدین رو بیارم. آنها نیز یک گفتنی داشتن. مرحمت شراف‌الدین، منبر از شما. تشکر زیاد شورا جان. پیش از همه من پایان بودن سطح دانش و فهمیش آنها میدانم که همین کارها تظاهرات های ساخته را تشکیل کردند. در پشت همین تظاهرات ها خود سیمومین یتیموف و رحیم زاده و این چنین خودی با اجازت امام علی رحمان صورت میگیرد و این دو مقامات در هماهنگی با خود رحمانوف این عملیات را میگذرانند و این اگر شما اهمیت داده باشید تمام اون پلاکت ها، تمام اون شعارهایی که آویزان کردند همه آنها در نشریه های به چاپ رسیدن که به اجازت حکومت آنها به چاپ رسیدن نمیتوانند. و دوم که اجازت آنها در نزد یک تشکیلات بین المللی وارد شدن و با زیر رتو با پای و به دست کوفتن در و دروازه آنها یعنی به ویرانکاری دست دادن این به اجازت مقامات رهبریت مقامات ها صورت نمیگیرد و در این کارها تشکیل کنندگان اینها با این چنین هستند شاروخ سیدزاده رهبری رئیس کارهای جنایی تاجیکستان. یعنی اینها همه در یک جایگی این کارها را تشکیل میکنند و این جنایتی که این کارهایی که اینها صادر میکنند یک جنایت است، چون که اینها همه ساختکاری با پول دادن، با تشکیل کردن و نشان دادن و اینها میخواهند که با این رفتارشان جواب به مقامات اتحادیه اروپا گردانند که شهروندان تاجیکستان که از رژیم رحمانوف از ظلم ستم و بدرفتاری رژیم رحمانوف به اینجا پناه بردند، به آنها میخواهد فهماند که اینها همه جنایتکار هستند و شما از یک جنایتکار پشتیبانی میکنید. و دوما این جواب به همان نشست یک چند روز پیش که در اتحادیه اروپا در تاجیکستان گذراند جواب به آنها است که شما چنین نظر دارید ولی شهروندان تاجیکستان ببینید چنین نظر دارند و جواب به سازمان ملل متحد است که چند روز پیش طلب آزاد کردن بزرگمیریاروف را از تاجیکستان کرد و این جوابی احمقانه مقامات قدرتی تاجیکستان است که فکر میکنند که جامعه جهانی و مقامات و تشکیلات های بین المللی به مثل رمضان رحیم زاده و
و مثل امالی رحمانوف و مثل یتیموف احمق هستند که با این گپای اینها باور میکنند، با این شعارهای پرتافته آنها ساخته و گفته آنها باور میکنند. برای وضعیت تاجیکستان رو آموختن دیدن باید که یگان فیلسوف بودن لازم نیست، اینشتین بودن لازم نیست، تنها نظر کردن به خودی زندگی مردم، هر روزه روزمره مردم که آنها در اونجا هستند و میبینند و این رو به مرکزهای خود روان میکنند که مردمی تاجیکستان در کدام شرایط هستند و آنها خوبتر اکثر میدونند که این کارها همه ساختند و این تنها به خاطر خاک پاشیدن در چشم مردم و در چشم جامعه شهروندی تاجیکستان است که فکر میکنند که همه به مثل اون 2-3 نفر احمق هستند و اینها باور میکنند و خود همین دروازه این تشکیلات ها رو کوفتن و زدن و داد زدن و با اون یک حالت اگریسیوی عمل کردن، این خودش نشان میدهد که سطح بلندی رادیکال بودن مقامات قدرتی تاجیکستان، یعنی که این نشان میدهد که آنهایی که سپارش دادن اونها اجازه دادن که شما روید در و دیوار آنها رو کوبید. اگر شما یادتون باشد در گذشته آنها سنگسار کرده بودند، با سنگ میزدند در و دیوار آنها. این یعنی واندالیسم، یعنی که ویران کردن، به خراب زور کردن. این یکی از اگر که ما نگاه کنیم این یکی از عملهای به مثل اکستریمیستی یعنی ویران کردن می شود. این البته اگر ما نگاه کنیم اکستریمیستی اصلی آنها هستند که دست به ویران کردن و خرابکاری میزنند. در اینجا مردم خوب میدونند، میفهمند که این همه مسخره است و یک دروغ محض است که آنها میخواهند به مردم پیشنهاد کنند ولی مردم همه میدونند که اینها مسخره بازی هستند. ولی از چی باشد که خود رحمانوف و یتیموف و دیگرها این رو درک نمی کنند که این مسخره بازی ها در عصر 21 نمیگذرد. آنها هنوز هم در همون عصر کهنه زندگی دارند و هنوز هم با همون شکل های پیش میخواهند که مردم رو در دستان آهنی خود قرار دهند. باشید شرافالدین جان، برای اندیشتون سلامت باشید که در برنامه اشتراک کردید. چون برنامه میشید میخواستم آخر سخن اگر دارید مرحمت بفرمایید در شکل کوتاه خواهش میکنم. چی پیشنهادی دارید؟ مرحمت. من پیشنهاد یکمی من در مورد آنه که شهروندان تاجیکستان در خارج کشور تعقیب می شود، من از تمام جامعه شهروندی تاجیکستان دعوت به عمل می آورم که در چنین موردها نوبسته از آنه که ما در کدام گروه و در کدام جبهه قرار داریم باید به طرف نباشند و اعضایان حکومت هر کسی که باشد این تعقیب به همه ما ملت است. من از همه خواهش میکنم که در چنین حالت‌ها واکنش نشان دهد و در مورد تظاهرات که در نزد گذشت و از حکومت تاجیکستان و از آنهایی که تا هنوز یک کمی عقل دارند، دانش دارند، امروز عصر 21 است و این عملهای شما نمیگذارد و خواهشمندم که برای از این عملاتون دست کشید و حداقل که شما اعتبار و آبروتان از دست داده هستید و حداقل در هیچ جای دنیا من چون یک تظاهرات هایی که حکومت تاجیکستان تشکیل میکند میگذارم ندیدم و حداقل از این کاراتون دست کشید که باعث شرمندگی ملت دولت نگردد. که گرچند که جامعه جهانی میداند که یک چند تا اوباش راهزن در سر قدرت آمدگی هستند و حداقل به ملت احترام گذارید و چنین تظاهرات های بی معنی و افسانه و با چنین مسخره بازی ها نقطه گذارید. تشکر بسیار به همه بینندگان عزیز. تشکر به شما شورا جان برای تشکیل کردن چنین یک برنامه. تشکر زیاد شرافالدین، از شما هم تشکر میکنیم. خب هموطنان عزیز، میگذاریم به مهمانای داخلی استودیو. خب الان صحبت رو به محمد جان میدهیم
مرحمت اگر میگفتید رفع این مشکلات، رفع این قضیه‌ای که در کشور یا که بیرون از کشور رخ می‌دهد، حل مشکل این پرابلم ها، یعنی حل همین که دیگر باعث نشود که یک چنین قضیه ها شود مردم ملت تحقیر شوند، چی است؟ چی پیشنهاد دارید؟ لطفاً کوتاه بفرمایید. تشکر زیاد. با نظرداشت آن که در حکومت تاجیکستان از مردمش، از شهروندانش در خارج کشور دفاع نمیکند، من پیشنهادی من این است که یکی از راه حل هایی که من میبینم این در وصل شدن جامعه شهروندی میبینم که میتواند جامعه شهروندی و این چنین شهروندان تاجیکستان خودشون در علاهیدگی میتونن که در چنین حالت ها حداقل مانع یک تهمت با تهمت پس زندان شدن یا ظلم شدن هموطنان خود شوند و در این چنین این راه حل برای داخل کشور هم سازگار است، زیرا که اگر در خارج کشور حکومت تاجیکستان پشتیبان مردم خود نباشد، برعکس در داخل کشور باشد، خود حکومت دارد مردم را سرکوب میکند و بالای شهروندان خود ظلم میارد و بالای مخالفین و دیگر اندیشان تمام فشارها را حتی با عائله و بر زن و فرزندان ایشان روا میبیند. از این رو یگانه راهی که کمی منطقی میتابد این در وصل شدن و اتحاد یافتن مردم و ملت تاجیکستان است. تشکر زیاد. جمشید جان، یک چی اضافه کنم در همین سخنرانی شما. عین حال من انیق و پورا گفتن نمیتوانم که چیکار باید کرد، برای که چند عامل ها را باید به حساب گرفت، چند شرایط های هست که میتواند تغییر یابنده باشد و یک داروی عمومی گویا برای حل این کسلی، این وبای عصری 2021 ملت تاجیک عین حال وجود ندارد. ولی یک تکلیف داشتم برای مهاجران مهنتی تاجیک که بیرون از تاجیکستان می باشند. اگر چنین امکانیت می بود و بهتر هم می بود، یک پروگرام الوهیده کامپیوتری تلفنی تشکیل کرده می شد که هر یک مهاجری مهنتی که با روسیه، مثال این حال حاضر روسیه که گفتیم، قزاقستان، دیگر دولت در نظر داریم، با روسیه که رفت وابسته به محل جایگیرشوی خودش با همان پروگرام داخل شود و اون پروگرام در نزد ستاد یا اینکه رئیسان و متخصصان مسئولین جمعیت تاجیکان همون محل روسیه باشد. در هر یک محل سوبیکت فدراسیون روسیه جمعیت تاجیکان تأسیس داده شود، اگر اون باشد ولی فعالیت نکنه جانو کرده شود و هر یک کس اوید مشکلات خود، اوید پرابلم های خود، اوید چی با او رخ داد و چی کار کردنش با واسطه همین پروگرام مصلحت پرسد و خود رو رجیستراسیون کنه، تا اینکه رجیستراسیون آنلاینی رو ماده آنلاینی رو در نظر دارم، تا اینکه همون محل اقلا تصورات پیدا کند داند که همین شهروند ما در کجا است. اگر ما گوییم که نه این حکومت رو، این پروگرام رو حکومت تاجیکستان کند، از سببی که باوری به این حکومت نیست و میتواند که معلومات های انفرادی همین اشخاص رو به دولت بیگانه فروشد، خوبش می بود که یک متخصصی بیگانه این رو در پلی مارکت تیار میکرد و به نهایت برای جایگیر بودن تاجیکان، برای مصلحت آنها، کمک آنها و برای متحدی آنها در مهاجرت مهنتی خوب می بود. چون که در عرفیت هم گفتن پراکنده لشکر نباید بکار. اوید اون که چی خیلی ما کوشش کنیم که این تحقیرها نسبت ملت ما در درون تاجیکستان نشود، در اینجا نیز ما باید با هم دیگر متحد باشیم. ولی از بس که میبینیم که ما هم هدفهایمون یک، شعارهایمون یک ولی مختلف، ولی در یک پراکندگی کمتر متناسبان، پراکندگی متناسبان صنعی تأسیس داده شده و پیش برده ایستاده شده قرار داریم. از این لحاظ تکلیف میکردم که سرداران گروه ها، سرداران حزب ها، تشکیلات های مخالفین و بنام مخالفین
یک قدرت سیاسی پیدا کنن، قدرت سیاسی مردینگی سیاسی ایجاد کنن، پیدا کنن. شرط نیست که به تمام ما اعضایان عادی گپ زنید. رفته شیشته مخالفت بین خودتون رو یک کنید، معین کنید که شما طرف رژیم حاضره هستید یا که بر ضد رژیم هستید، چی کار کردن در کار، سمت های فعالیتتون رو معین کنید و بعد به ما پیشنهاد کنید. ما مردم عادی حتما همیشه آرزوی آبادی وطن و دیار خودمون رو داریم. ما هم میخواهیم که در وطن ما آبادی باشه و مهاجران مهنتی ما به وطن برگردن. برعکس مهاجران مهنتی دیگر دولت ها اومده به ما خدمت کنند. همه این از متحدی ما وابسته است. یکم عمل این متحدی است. متحدی اول سرداران ما، بعد خودی ملت. تشکر. سپاس میکنم از شما. اکو علیم جان، مرحمت منبر از شما، اندیشه‌هاتون رو و چی پیشنهاد دارید برای رفع این مشکلات، مرحمت بفرمایید. پیشنهاد متاسفانه پیشنهاد من خیلی پیشنهاد وزنین است و اون یگانه روی حل تمام مشکلات است. روی حل مسدود کنی اینترنت، روی حل به قتل نرساندن در زندان ها، روی حل با عیب‌های ساخته به این زندان روی نکردن و همه اون چیزایی که یا فرض کردیم به ایدهای به حساب گذراندن و همین یک پرابلم دارد و یک حل دارد و اون پرابلم نامش امام علی رحمانوف است و او پرابلم می شود اگر همین خیل رویم او پرابلم روز از روز وزن‌تر شده میگیرد، رنگ سرطان و با موروثی شدن این حکومت، این تحقیر ملت، این پایمال حقوق ملت به مراتب افزایش می‌یابد و خواهیم نخواهیم عاقبت آن از تخت شدن این رژیم موروثی هم باشد. بعد فقط هر قدر دیرتر همون قدر ملت ذلیلتر و خورتر می شود و من خواستار آنم که آن روز با همدستی همه شهروندان تاجیک، شهروندانی که در خارج و در داخلند، با همدستی با یک دیگه به همایی ملت آن روز هرچی تیزتر فرا رسد و ما باید از این رژیم موروثی، از این رژیم خانوادگی تا خلاص نیفتیم. یگان پرابلم، یگان پیشنهاد دیگری برای حل این پرابلم پیدا نخواهد شد. تشکر. خب برنامه های رو خدا خواهد ادامه میتیم. موضوع بسیار موضوع دامنه‌دار است و اون رو باز بررسی خواهیم کرد. تشکر میکنیم. تشکر از همه شما که اظهار نظر داشتید و دعوت ما را پذیرفتید و آنهایی که در آنلاین بودن، مهمان هایی که آنلاین بودن، برادر شراف‌الدین و برادر جوانی ما و شما سلیمان جان، بازم از همه شما سپاس میگیم و برای اظهار نظرتان. هموطنان عزیز، این بود برنامه‌ای که ما امروز انجامش دادیم و پایانی برنامه است. دیگر میخواستم یک آخرین نکته را اشاره کنم و با همه شما خداحافظی کنیم. من در آخرین برنامه گفتنی هم به همه مهاجرانی که در فدراسیون روسیه هستند، مهاجران گرامی، هیچ وقت ناامید نشوید. پایان شب سیاه میگویند سفید است. خداوند همه شما را نگه می‌دارد و در پای شما هیچگاه خاری نخلد. هیچگاه دردی سر را کم را نبینید. خود را احتیاط کنید و برنامه های ما را پیگیری کنید. ما تلاش میکنیم، سعی میکنیم که بیشترین برنامه ها درباره مهاجران تاجیکی در غربت بوده باشد.
تشکر به همه شما هموطنان عزیز که ما رو تا این لحظه ها با ما همراهی کردید، ما رو گوش کردید و آنهایی که چی کامنتی بد کردن چی خوب کردن این هم باعث فعال بودن ما است و از آنها هم تشکر میکنیم. خداوند همه ما و شما را در پناه اسمتش نگه بدارد. خدا حافظ تا برنامه های دیگر.